Students, let us see last exercise of the lesson, introduction of trigonometry. In that, first question is express the trigonometric ratio sin A cos sec A tan A in terms of cot A. It means we have to convert sin, sec and tan in terms of cot. Okay. First we take the identity cos sec A is equal to 1 plus cot square A. Okay. So then in this we divide both sides by 1. So 1 divided by 12, it means we take reciprocal here. Okay, reciprocal. So 1 by cos sec square A is equal to 1 by 1 plus cot square A. Okay, so 1 by cos sec means what? 1 by cos sec means that is sin theta. Okay, so 1 by cos sec means actually sin square A equal to 1 divided by 1 plus cot square. It takes this square into this side. What we get? Root 1 divided by root 1 plus cot square A. Root 1 means what? That is equal to 1. So we leave plus or minus. Why? So angles must be in positive. So that's why we leave negative sign. Here it is only positive. Okay. So sin A means 1 divided by root of 1 plus cot square A. So this is first one. We did this. So second one, sec. Tan A is equal to sin by cos. You know that. So cot A means cos A by sin A. Okay. Tan means 1 by cot A. These are the identities in first exercise. Okay. So first one, cos sec square A is equal to 1 plus tan square A. 1 plus tan means what? 1 divided by cot square. Okay, tan square is, it means we take square also here. Take reciprocal divided by 1. What is the LCM here? Cot square is a LCM. 1 into cot square A. Cot square A into 1. So cot square A into 1 is cot square. 1 into cot square A, that is cot square. So 1 into cot square A plus 1 into 1, that is 1. So cot square A plus 1 divided by cot square. We convert sec into cot. So we know only, we have to know sec only. So take this square into RHS side. So what we get? Root of cot square A plus 1. It means we take one root and another root here. So square root get cancelled. That's why we only here cot A only. Okay. So this is the answer. Sec A, we converted sec into cot. Okay. So what is third one? Third one is tan. So it is so simple. Here it is. This is third one. Tan into cot means it is tan A equal to 1 by cot A. Okay. Second question. Angle A in terms of sec A. All the angles means sin, cos, tan, cos sec, all the trigonometric ratios convert this into sec A. Okay. So first one, cos A is equal to 1 by sec. We know this. Okay. In first exercise, when we started this introduction of trigonometry, in first classes we know that cos sec is equal to 1 by sec A. Here it is. You can see this. Sec is equal to 1 by cos. Okay. Or cos equal to 1 by sec. Okay. Next, sin A is equal to sin square A is equal to 1 minus cos square. Why? Sin square plus cos square equal to 1. Here it is formula. See once. Here it is. Okay. Sin square plus cos square equal to 1. So that's why we take sin square plus cos square equal to 1. Let's take this cos square into RHS side. What we get? Sin square is equal to 1 minus cos square. Okay. So take this square into this side. What we get? Root of 1 minus cos square ಆಗುತ್ತೆ. Actually cos square place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? 1 by sec ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Because cos A is equal to 1 by sec ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಲ್ಲ? So see here. Cos equal to 1 by sec, sec equal to 1 by cos ಅಂತ. Okay. Next, take 1 ಅಂದರೆ it means 1 square is 1, sec square is sec square. 1 and sec square LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? sec square ಆಗುತ್ತೆ.
So 1 into sec square is equal to sec square. Sec square into 1 is sec square. Sec square into a plus 1 into 1, it means sec square, minus 1 into 1, that is 1. Sec square a minus 1 is equal to, as it is same, here square root get cancelled, only will remain sec a here. Okay, so we converted sin a into sec a here. So next one, this is an identity, tan square a plus 1 equal to sec square a. Okay, so take this plus 1 into RHS side, what we get, sec square a minus 1. So we only know, we have to know tan a. Convert this tan, take this square into RHS side, what we get, root of sec square a minus 1. Okay, this is third one. Cot means cos by sin. We know that cos means 1 by sec, sin means we already find it. Here it is. Sin means root of sec a minus 1 divided by sec a. So we write here. So cancel the sec and sec, what we get, 1 divided by root of sec a square minus 1. This is, we convert cot into sec. Last one, cosec means 1 by sin. Yes, we know that in first classes. So sin means what? Here it is. Sin means root of this value. So I write here. Okay. So just to reciprocal of this is equal to cosec a. So adadne reciprocal bardre nam value bandbidutte. Okay. So same third question. In that first question, sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. Okay. See here, so we take LHS. So this question here. Sin square 63 as per sin 90 minus a is equal to cos a. So sin 90 minus a, 90 minus 27 means 19 or 27 over there, that is 63. So we take 63 as a 90 minus 27. Sin 90 minus 27 means what? Sin 90 minus a is equal to cos a aaytu andre sin 90 minus 27 means that is cos 27. Sin square 27 as it is. Here cos square 73 as it is. Let's take this one. Cos square 17 we take in, it is as a 90 minus 73. 19 and 73 over 17 birthday. So we take 17 as 90 minus 73. What is this value? Cos 90 minus a equal to sin a. So it means cos 90 minus 73 means that is sin 73. In next step, see here. Sin square cos square. Sin square cos square. Sin square a plus cos square a means what? That is 1. So value of this one, numerator is 1, value of denominator is also 1. So 1 by 1 means that is whole value is 1. Andre 27 ಅನ್ನು ನೀವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ತೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 by 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 25 write it as it is. Cos 65 ನಾನು ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 65 cos 90 minus 25 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 90 minus 25 means what? That is 65. So next plus cos 25 is as it is. Sin 65 we write sin 65 as sin 90 minus 25. 19 and 25 is 65 alone, that's why. So next step, cos 90 minus theta is what? That is sin theta. So ಇಲ್ಲಿ cos 90 minus 25 means that is sin 25. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, sin 25, cos 25 as it is. So next step, sin 90 minus 25 means that is cos 25. Sin into sin, sin square 25, cos into cos, cos square 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೀಟಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ 25 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತೀಟಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin square ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos square ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ತಗೋಬೇಕು, ತೀಟಾ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ,
ಎರಡು 25 ಇದಲ್ವಾ, ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 25 ಇಲ್ಲ 95 ತನಕ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 95 ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 9 sec square a minus 9 tan square a is equal to what? So here is the answer yours. So take 9 is common. What we get? Sec square a minus tan square a. So value of this is equal to 1. How? So we know that 1 plus tan square a is equal to sec square a. Okay, so it means 1 equal to sec square a minus tan square a. So value of this is equal to 1. Sec square a minus tan square a equal to, that is 1. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸಿ here is one formula. Sec square a minus tan square a is equal to 1, right? So 9 into 1 means that is 9. So first one option is B answer is right. So next one, second one. In this 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cos sec theta. We write tan theta as sin by cos theta, sec theta as 1 by cos theta. Okay, next cot theta as cos by sin theta, here it is. Cos sec as 1 by sin theta. So let's take a LCM of this. Cos. So cos theta is LCM. 1 into cos theta. Cos theta into 1. Cos theta into 1. Cos theta. Next 1 into cos theta. Sin theta into 1. Sin theta. 1 into 1, that is 1. Next take LCM of these three. That is sin. 1 into sin theta. That is sin theta. Sin theta into 1, sin theta. Sin theta into 1, sin theta. Next 1 into sin theta, sin theta. Cos theta into 1, cos theta. 1 into 1, 1. Okay, so consider this is a plus b, a minus b. So a plus b into a minus b formula is a square minus b square. As per this, sin theta plus cos theta whole square minus 1 square. Okay, so using a plus b whole square formula. What is a plus b whole square formula? That is a square plus b square plus 2ab, right? So here a means sin theta, b means cos theta. A square sin square, b square cos square. 2ab means 2 into sin into cos. 2 into sin into cos. Minus 1 square means that is 1. Okay, sin square plus cos square means what? That is 1, right? So sin square plus cos square plus L1 anta baritivi. 2 cos theta sin theta as it is, minus 1. So minus 1 plus 1 get cancelled. What will remain? 2 sin theta cos theta divided by sin theta cos theta barutte. So sin theta cos theta get cancelled. Only 2 will remain here. So in second question, 2 is the answer. Here it is. Okay, so let's see third one. Sec means 1 by cos, tan means sin by a. Okay, sin by cos. Okay, 1 minus sin a as it is. In this take a LCM. Cos is LCM. Cos into 1, cos into 1, cos. 1 into 1, 1. Sin into 1, sin. Okay, a plus b, a minus b. Using this formula, a square minus b square means 1 square sin square agutte. So 1 square means what? That is 1, right? 1 minus sin square means that is cos square. So cos square by cos. Cos 1 cos idre 2 cos idavalla, illi 1 cos cancel adre remaining 1 cos will remain here. Okay, so heng bantu idu 1 minus sin square equal to eno value namdu cos square anta artha. Idu heng bantu? So you know that sin square a plus cos square a is equal to 1. In that cos square na ille bittu ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 minus sin square ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So it means take this into RHS side. It becomes 1 minus sin square. So 1 minus sin square means what here? Cos square. Here it is also 1 minus sin square means that is cos square a. In that cos 1 cos cancel adರಲ್ಲಿ 2 cos ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು cos ಉಳಿಯುತ್ತೆ. That is our answer.
So third one is D option is right. So next one, fourth one, 1 plus tan square divided by 1 plus cot square A. Tan andre sin by cos, cot andre cos by sin. You know this. Okay. So next LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 cos square LCM cos square ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 into cos square, that is cos square into 1 cos square. 1 into cos square, sin square into 1 sin square. Okay. Cos and sin, cos square plus a plus sin square a ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಷ್ಟೊತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ sin square ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ sin square. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin square a ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಬರುತ್ತೆ. sin ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ tan, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ tan square. Question number 5. Prove that the following identities where the angles involved are acute angles for each of the following expressions are defined. Okay. Cos theta minus cosec theta minus cot theta whole square ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. LHS ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ cosec theta minus cot theta, we take cosec means 1 by sin, cosec means 1 by sin, cot means cos by sin. ಓಕೆ. ಸೊ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, sin thetaನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin theta into 1 sin theta into 1 sin. So 1 into 1 1 cos theta into 1 cos theta. 1 minus cos theta whole square sin theta whole square. Okay. 1 minus cos theta whole square ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಸೊ ಅನ್ನಿಸಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, sin square ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ 1 minus cos square ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 1 minus cos theta whole square ನ ಏನಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, 1 minus cos theta into 1 minus cos theta ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು a square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ a square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? a plus b into a minus b. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? 1 minus cos theta 1 plus cos theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta 1 minus cos theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವಲ್ಲ, 1 minus cos theta 1 minus cos theta ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta is our answer. Right? So second one, cos divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos equal to 2 sec a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ LHS this term, cos divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos. Okay. So let's take a LCM of these two. What is that? 1 plus sin a into cos a. This is the LCM. So 1 plus sin a cos a multiply ಮಾಡಬೇಕು, cos a ಗೆ 1 plus sin a multiply ಮಾಡಬೇಕು. Right? Cos a into 1 plus sin a, this one. Cos a into 1 plus sin a, this one. So we get cos into cos, cos square, 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a whole square. Right? Next cos square a as it is. 1 plus sin a whole square means ಇದು a plus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ 1 square sin square, that is a square ಥರ b square 2ab. So a square is 1 square, b square is sin square, 2ab means 2 into sin into 1. 2 into sin into 1 is, that is 2 sin a. Okay. Again sin square a plus cos square a ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? sin square plus cos square ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. sin square plus cos square is 1. ಈ 1ಗೆ 1, 2 sin a 2 sin a. 1 plus sin a cos a, 1 plus cos a. Okay. 1 plus 1, that is 2. 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. What we get? 1 plus sin a. 1 plus sin a 1 plus sin a get cancel. What will remain? 2 divided by cos a. Reciprocal of cos a is sec. So sec is equal to 1 by cos. That's why 2 into sec a is our answer. Okay. Next, tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. Okay.
take this here. So LHS tan theta by 1 minus cos theta plus cot theta by 1 minus tan theta. Tan andre ಏನು sin by cos, cot andre cos by sin. We write here as it is. Okay, tan place ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, cot place ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. So next we take what ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಲ್ವ, ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಸೈನ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಉಳಿಯೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟದ ಎಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this step is get cancel, sin theta minus cos theta divided by sin theta minus cos theta get cancel. Sin square plus cos square means we know that is 1. So we will 1 anta put ಮಾಡ್ತೀವಿ, sin theta by cos theta sin theta by cos theta. Okay, next 1 by sin theta by cos theta sin theta by cos theta divided by sin theta by cos theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So this one will get cancel. What we get 1. So 1 by sin theta plus cos theta, 1 by sin ಅಂದರೆ ಕಾಸೆಕ್, 1 by cos ಅಂದರೆ ಸೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಉಳಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ RHS. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿನೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ 4th one ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೇ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಜೂಮು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಿಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ YouTube is the best source for learning. Okay, so mind it again. So let's go for exercise. 1 by sec k divided by sec k. Sec means what? That is 1 by cos.
we write in place of sec 1 by cos. Okay, so next take LCM of this. 1 into cos, the LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ cos ಆಗುತ್ತೆ. 1 into cos, that is cos. Cos into 1, that is cos. 1 into cos, cos plus 1 into 1, 1. Okay, 1 by cos as it is. Cos get cancelled. What we get? Cos a plus 1 is remain. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಮೊದಲಿನ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋ ಥರನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ತೊಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1, ಕಾಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಇದು ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, cos theta cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cos a plus cot a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ನ ಸೈನ್ ಎಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಬೈ ಸೈನ್ 1 by sin. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಬೈ ಸೈನ್ 1 by sin ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟ್. ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 by sin ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಕಾಟ್, ಸೈನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 by sin ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸೆಕ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಎಡಿಷ್ನಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಮೈನಸ್ಸನ್ ಕಾಟ್ ಎ, ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಇರೋದು, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಮೊದಲಿನ ಟರ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಟು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಥರ ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸೆಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ.
ಯೂಸಿಂಗ್ a plus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ರೈಟ್, ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್, ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಆಯ್ತು. ಇದು ಕಾಸೆಕ್ ಎಗೆ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಇಂಟು ಕಾಟ್ 2 ಕಾಟ್ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಕಾಸೆಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1, 2 ಇಂಟು 1 2, 2 ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ 2 ಕಾಟ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸೆಕ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸೆಕ್ ಇಂಟು 2 ಕಾಟ್ ಕಾಸೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸೆಕ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸೆಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸೆಕ್ ಎನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ just a minute. Okay, sorry for the interruption. cot square a plus 1 ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ, 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cot square a plus 1 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, 2 ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸೆಕ್ 2 ಕಾಸೆಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cot square a minus into plus 1 minus into plus minus cosec square a minus into minus plus 2 cosec a. Right, next ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸೆಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಕಾಸೆಕ್ ಕಾಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ -1. ಈ -1ಗೆ -1 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸೆಕ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ಇದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ -1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇದಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಸೆಕನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, +1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸೆಕ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸೆಕ್ ಏನಾಯಿತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಇಂಟು -2. ಸೊ 2 ಕಾಸೆಕ್ ಎ -2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. -1 that is -2, 2 cosec a as it is. So next ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 2 cosec a -2 2 cosec a -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು cosec a ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ. ಸೊ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.